नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 साइंस फिजिक्स में चैप्टर 9 लेक्चर 3 आज लेक्चर में मित्रों समतल रेषा वडे रचातुं प्रतिबिंब अने समतल रेषानी नोंधपात्र जे बाबतो कहेवाय ए आपणे आवरी लई अने पछी वक्र रेषानी वात आगळ वधारशुं। तो समतल रेषा वडे रचातुं प्रतिबिंब एना पहला आपने आटलो ख्याल होवो जोईए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्यारे रचाय। वास्तविक प्रतिबिंब क्यारे रचाय, रियल इमेज। तो कोई पण वस्तुनुं प्रतिबिंब वास्तविक त्यारे ज रचाय कि परावर्तन पामेला किरणों भेगा मळी रियल में भेगा थता। धारो कि आवो कोई वक्र अरीसो कोई अगर वस्तु है तो वस्तु में आता किरणों आ सपाटी पर आपात थशे एनुं परावर्तन थशे। अहींथी आवता किरणों आपवाथी एनुं शुं थशे परावर्तन। आ जे परावर्तित किरणों छे आ आपात किरणों छे अने आ जे परावर्तित किरणों छे परावर्तित किरणों रियल में भेगा थाय और रियल में भेगा मळी अने प्रतिबिंब रचे एने वास्तविक प्रतिबिंब कहेवाय, रियल इमेज कहेवाय। त्यारे आभासी प्रतिबिंब क्यारे रचाय कि रियल में किरणों भेगा थता ना होय, भेगा थवानो भास थतो होय। रियल में परावर्तित किरणों भेगा थता ना होय, भेगा थता होवानो भास थतो होय एवा प्रतिबिंबने आभासी प्रतिबिंब कहेवाय, वर्चुअल इमेज कहेवाय। तो वर्चुअल इमेज अरीसानी आपणे बात करिए। समतल अरीसो हमेशा सामान्य परिस्थिति में समतल अरीसो आभासी प्रतिबिंब रचे छे हमेशा रचे छे। जोईए हवे समतल अरीसो। आ समतल अरीसा में अरीसानी सामे धारो के बिंदु वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट मूकेलो है। चलो प्रतिबिंब कई रीते रचाय आपणे जोईए। एक तो सीधो लंब दौरी दईए कने सीधी रेखा दो लंबाई देवानी हमेशा समतल अरीसा माटे। तो मित्रों पॉइंट ऑब्जेक्ट माटे मतलब बिंदुवत वस्तुने दर्शाववा माटे मात्र बे ज किरणों इनफ होय छे। आमांथी निकळता बे किरणों आपणे ध्यानमां लईए। एक किरण अहींया जाय, आ आपात किरण, आपात बिंदुए लंब दौरो, जेटलो आपात कोण एटलो ज अहींया शुं थशे परावर्तन कोण थशे। आ किरण परावर्तन पामी अहींया जशे, आपात किरण थशे, आ शुं थशे परावर्तित किरण। सेम बीजुं एक किरण अहींया लई लीए, आ आपात किरण थई गयुं, आ आपात बिंदुए लंब दौरो तमे, जेटलो आपात कोण एटलो परावर्तन कोण। तो बनशे शुं कि आज परावर्तित किरणों धारो कि आपणी आंख अहींया बने छे, अहींया आवशे तो परावर्तित किरणों आपणी आंखमां आवशे पण आपणे भास एवो थशे कि आ जे किरणों छे एने तमे पाछळ लंबाવો। परावर्तित किरणों અહીંથી આવતા એવો આપણને ભાસ થાય છે। આની જે પ્રતિબિંબ જે અહીંયા રચાયેલું આપણને દેખાતું હોય તો લીગલી એ કિરણો ભેગા થતા હોતા નથી, છતાંય ભેગા થવાનો આપણને ભાસ થાય। તો આ જે પ્રતિબિંબ આપણને મળ્યું એ આભાસી મળ્યું। કેવું મળ્યું આપણને? આભાસી પ્રતિબિંબ મળશે। અને હંમેશા નોર્મલ પરિસ્થિતિમાં સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી હોય છે। કેવું હોય? હંમેશા આભાસી। લીગલી આ કિરણો અહીંથી આવતા નથી પણ આવતા હોવાનો આપણે શું થાય છે? ભાસ। તો આ રીતે કોઈ પણ સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ આપણે દર્શાવી શકાય। पॉइंट ऑब्जेक्ट माटे मात्र बे किरणों आपणे ध्यानमां लेवाना होय छे। केटला? बे ज किरणों। तो मित्रों अहींया परावर्तित किरण
અહીંયા ભેગા થતા હોવાનું ભાસ થાય રિયલમાં ભેગા થતા નથી એટલે આભાસી ઇમેજ આપણને મળશે। નંબર 1 કે હંમેશા સમતલ અરીસો આભાસી પ્રતિબિંબ આપે છે। નંબર 2 શું કે જેટલા અંતરે વસ્તુ હોય, ધારો કે અહીંયા ડી અંતરે વસ્તુ અથવા તો યુ અંતરે વસ્તુ, તો હંમેશા પ્રતિબિંબ પણ એટલા જ અંતરે રચાતું હોય, ભલે આપણે અહીંયા દર્શાવતા નથી પણ પ્રતિબિંબ પણ કેટલા અંતરે રચાય, એટલા જ અંતરે, જેટલા અંતરે વસ્તુ હોય એટલા જ અંતરે પ્રતિબિંબ। હવે એક તો આભાસી પ્રતિબિંબ હોય, વસ્તુ અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર કેવા હોય, સમાન હોય, જેટલી વસ્તુ હોય એટલું જ પ્રતિબિંબ રચાય, વસ્તુ કરતાં પ્રતિબિંબ વધારે મોટું હોતું નથી। તો ઘણી વખત સમતલ અરીસામાં આ પ્રકારે સમતલ અરીસો પ્રતિબિંબ કઈ રીતે રચે, ધારો કે સમતલ અરીસો અહીંયા જ આ રીતે એક વસ્તુ અહીંયા બનશે, એક વસ્તુ અહીંયા બનશે, તો ઇમેજ ક્યાં રચાશે, તો હંમેશા વસ્તુ અંતર પ્રતિબિંબ અંતર સમાન હોય। અહીંયા તમારે ઇમેજ રચવા માટે હંમેશા વસ્તુમાંથી અરીસા પર લંબ દોરવાનું, 90 અંશના કોણે લંબાવી દેવાય। ધારો કે તમારી વસ્તુ 4 સેન્ટીમીટરના અંતરે લંબ પર 4 સેન્ટીમીટરના અંતરે એનું પ્રતિબિંબ રચાતું, આ એની ઇમેજ થઈ ગઈ, આ ઓબ્જેક્ટ થઈ ગયું। અહીંયા અંતર અલગ હશે, આ અંતર અલગ હશે, હંમેશા આપણે અરીસા પર શું કરી દેવાનું થાય, લંબ, એ લંબ પર જ એનું પ્રતિબિંબ હોય, વસ્તુમાંથી દોરેલા લંબ પર જ હંમેશા અરીસામાં સમતલ અરીસામાં પ્રતિબિંબ હોય। જોઈએ આપણે એક આપાત કિરણ, આ આપાત કિરણ થઈ ગયું તમારું, એ પરાવર્તન પામી નામ જશે, આ પરાવર્તિત કિરણ થઈ ગયું, એને લંબાવો તો કિરણ ક્યાંથી આવતું દેખાશે આપણને, અહીંથી આવતું દેખાશે। બીજું કિરણ અહીંયા લઈ લો તમે, આ આપાત કિરણ થઈ ગયું, લંબાઈ ગયું, પરાવર્તિત કિરણ આમ મળશે, લાસ્ટ બની ગઈ વસ્તુની ઇમેજ કેવી હશે, આભાસી જશે, કારણ કે રિયલમાં કિરણો ભેગા થતા નથી, ભેગા થતા હોવાનું શું થાય, ભાસ થાય। ઘણી વખત આવી પરિસ્થિતિ હોય, આ અરીસો સમતલ અરીસો, તો વસ્તુ અહીંયા પડી તો એની ઇમેજ મળે કે ના મળે, સમતલ અરીસા વડે પ્રતિબિંબ રચાય કે ન રચાય, તો પ્રતિબિંબ રચાય, ફરજિયાત રચાય, પણ એ પ્રતિબિંબ અહીંથી દેખાતું હોતું નથી, પ્રતિબિંબ જોવા માટે આપણે અહીંયા જવું પડે। થોડી એક રેખા લંબાઈ દો તમે, પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાશે, તો હંમેશા લંબ રૂપે આપણે દર્શાવી દેવાનું, ધારો કે 5 સેમી છે તો આ પણ 5 સેન્ટીમીટર મળશે તમને। ઇમેજ કઈ રીતે રચાશે તમે જો, આ અરીસા પર આપાત કિરણ થઈ ગયું, તો આ અરીસામાંથી આવતું પરાવર્તિત કિરણ થઈ ગયું। શોર્ટમાં આનું પ્રતિબિંબ આપણે જોવું છે, આંખ અહીંયા હોવી જોઈએ, અહીંથી આ પ્રતિબિંબ જોઈ શકાતું નથી, બાકી પ્રતિબિંબ તો હંમેશા લંબ રેખા પર જ રચાશે, જેટલા અંતરે છે વસ્તુ એટલા અંતરે જ હશે, આભાસી પ્રતિબિંબ હશે। તો આ રીતે અરીસાની લંબાઈ ઓછી અને અરીસાની નીચે કોઈ વસ્તુ તો હંમેશા આપણને દેખાતી, પણ વસ્તુ જોવા માટે અહીંયા જવું પડે, અહીંથી આ પ્રતિબિંબ દેખાતું હોતું નથી। તો સમતલ અરીસા માટે નોંધપાત્ર બાબત, નોંધપાત્ર બાબત નંબર 1, આભાસી વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ આપે છે, આભાસી પ્રતિબિંબ આપે છે, નંબર 2, વસ્તુ અંતર અને પ્રતિબિંબ અંતર સમાન હોય છે, અંતર સમાન હોય છે, સમાન હોય છે। ત્રીજો કેસ આપણે જોવો કે આ સમતલ અરીસો, સમતલ અરીસાની સામે એક વસ્તુ 20 સેન્ટીમીટરના અંતરે
तो તમને ખ્યાલ છે કે પ્રતિબિંબ પણ કેટલા અંતરે રચાશે? 20 સેન્ટીમીટરના અંતરે. આ ઓબ્જેક્ટ એટલે વસ્તુ, ઇમેજ. વસ્તુ અને પ્રતિબિંબ વચ્ચેનું અંતર કેટલું? તો 20 ને 20 કેટલું થશે? 40. હવે આ ધારો કે વસ્તુ અહીંયા v વેગથી ગતિ કરે, તો પ્રતિબિંબ પણ તેના કરતા વિરુદ્ધ દિશામાં v વેગથી ગતિ કરશે. કેટલા વેગથી? v વેગથી. તો અરીસાની સાપેક્ષે વસ્તુનો વેગ v હોય. અરીસાની સાપેક્ષે વસ્તુનો વેગ કેટલો હોય? v. કોની સાપેક્ષે? અરીસાની સાપેક્ષે. તો અરીસાની સાપેક્ષે પ્રતિબિંબનો વેગ માઇનસ v લેવાનો. સાઇન કન્વેન્શન ધ્યાનમાં રાખો, મતલબ દિશા તદ્દન કેવી હશે? વિરુદ્ધ હશે. અરીસાની સાપેક્ષે વસ્તુનો વેગ v હોય તો પ્રતિબિંબનો વેગ માઇનસ v થતો એટલો જ. ધારો કે આ વસ્તુ 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે ગતિ કરે, કોની સાપેક્ષે? અરીસાની સાપેક્ષે. તો અરીસાની સાપેક્ષે પ્રતિબિંબનો વેગ પણ કેટલો હોય? 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. પ્રોપર સંજ્ઞા પદ્ધતિ અનુસરો તો આ +20 હતો, કેટલો મળે આપણને? -20. ફરીથી સ્પષ્ટ કરો, અરીસાની સાપેક્ષે. પણ વસ્તુની સાપેક્ષે કેટલો? તો વસ્તુનો વેગ આમના વિશે, પ્રતિબિંબનો વેગ આ દિશામાં વિશે. તો વસ્તુની સાપેક્ષે પ્રતિબિંબનો વેગ 40 થશે, કારણ આ 20 ના વેગથી આમ જાય, આ 20 ના વેગથી આમ જાય, વચ્ચેનું અંતર 40 ની ઝડપે બદલાતું છે. કેટલા ઝડપે બદલાતું છે? 40 ની ઝડપે. અથવા તો સાપેક્ષ વેગની વાત કરો તમે, તો સાપેક્ષ વેગ ધારો કે v એ v આપણે કીધા હતા, v એ -vv. આ ધારો કે 20, પેલું માઇનસ માઇનસ +20 થાય, જવાબ કેટલો આવશે? 40. કોની સાપેક્ષે? વસ્તુની સાપેક્ષે. એટલે ત્રીજો ટોપિક આપણે નોંધી દઈએ. નંબર 3, અરીસાની સાપેક્ષ. અરીસાની સાપેક્ષ વસ્તુ v વેગથી ગતિ કરે, વેગથી ગતિ કરે તો અરીસાની સાપેક્ષ પ્રતિબિંબ પણ v વેગથી ગતિ. પ્રતિબિંબ પણ કેટલા વેગથી ગતિ કરે? v વેગથી. ચોથો કેસ, વસ્તુની સાપેક્ષ પ્રતિબિંબનો વેગ 2v થાય, બમણો થઈ જાય. કોની સાપેક્ષે? વસ્તુની સાપેક્ષે. વસ્તુની સાપેક્ષે પ્રતિબિંબનો વેગ કેટલો હતો? વસ્તુના વેગ કરતા બમણો. અરીસાની સાપેક્ષે બેના વેગ કેવા હશે? સમાન હશે. એક મોટાવણીનો કેસ આવે. મોટાવણી એટલે પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ અને વસ્તુની ઊંચાઈ સમાન હોય છે. સમતલ અરીસા માટે વસ્તુની ઊંચાઈ અને પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ સમાન હોય છે. ઊંચાઈ સમાન હોય છે. આટલી બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. આભાસી પ્રતિબિંબ આપે, વસ્તુ અંતરના પ્રતિબિંબ અરીસાથી સમાન હોય, અરીસાની સાપેક્ષે વસ્તુનો વેગ v હોય તો પ્રતિબિંબનો વેગ પણ v જ હોય. વસ્તુ અંદર તરફ જાય તો પ્રતિબિંબ પણ વસ્તુ તરફ આવશે. વસ્તુ દૂર જાય તો પ્રતિબિંબ પણ અરીસાથી ક્યાં જશે? દૂર જશે. પણ વસ્તુની સાપેક્ષનો વેગ કેટલો હશે? વસ્તુના વેગ કરતાં બમણો હશે. સમતલ અરીસા માટે વસ્તુની ઊંચાઈ અને પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ પણ કેવી હોય છે? સમાન હોય છે. બીજા ખાસ અમુક બાબતોની આપણે સમતલ અરીસા માટે ચર્ચા કરી લઈએ. કે ઘણી વખત મિરર ઇમેજની ચર્ચા આપણે કરતા હોઈએ. મિરર ઇમેજની તો દરેક સમતલ અરીસો છે, એમાં દેખાતું પ્રતિબિંબ કેવું હશે? ધારો કે આ વાય કેવો દેખાશે? સમતલ અરીસામાં વાય જોવામાં આવે તો કેટલો દેખાશે? મિત્રો, હંમેશા મિરર ઇમેજમાં ધ્યાન રાખો કે જેટલું અંતર વસ્તુનું એટલું જ અંતર પ્રતિબિંબ. ધારો આ જે નીચેનો ભાગ છે એ 10 સેન્ટીમીટરના અંતરે છે.
तो ये 10 સેન્ટીમીટરના અંતરે નીચેનો ભાગ આપણે દર્શાવવો પડે. આ ઇમેજ અહીંયા રચાશે. ધારો આ જે ભાગ છે એ 8 સેન્ટીમીટરના અંતરે, તો અહીંયા પણ આપણે 8 સેન્ટીમીટરના અંતરે આ ભાગ આપણે દર્શાવવો પડે. અને ધારો ફરીથી આ 12 સેન્ટીમીટરના અંતરે, તો આ 12 સેમી હોય તો પેલું પણ આપણે 12 સેમી દર્શાવવું. હવે તમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આવું દેખાશે. આપણે આમ કરી અને જે નજીક છે એ નજીક રહેવાનું, દૂર છે દૂર જવાનું. ટૂંકમાં વાયની પરિસ્થિતિ આવી થશે. આ વાય દેખાશે, જે સ્થાન છે ત્યાં જ રહેશે. આ દૂર છે તો આ સ્થાન પણ ક્યાં જવાનું? દૂર. આ નજીક છે તો આ સ્થાન ક્યાં રહેવાનું? નજીક. આ દૂર છે તો આ પણ ક્યાં જવાનું? દૂર. મિરર ઇમેજ માટે હંમેશા વસ્તુ અંતને પ્રતિબિંબિત વસ્તુ તમે ફિક્સ રાખો એટલે કોઈ માથાકૂટ આવતી નથી. ધારો કે આપણે એલ દર્શાવવું, એલ અહીંયા એલ ની ઇમેજ કેવી દેખાવું? એલ. તો તમને ખબર પડવી છે આ જે છેડો છે એ ધારો કે 5 સેમીના અંતરે, ફરજિયાત આપણે એ છેડો ક્યાં દર્શાવી દેવાનો? 5 સેમીના અંતરે. આ છેડો ધારો કે 7 સેન્ટીમીટરના અંતરે, તો અહીંથી આપણે 7 સેન્ટીમીટરનો આ રીતે દર્શાવવું પડે. તો ઉપરનો ભાગ ધારો કે 7 છે તો અહીંયા પણ આપણે 7 લઈ લેવો પડે. જે નજીક હશે એ નજીક રાખવું, દૂર હોય દૂર લઈ જવું પડે. તો એલ ની પરિસ્થિતિ આ પ્રકારે હશે. ઘણી વખત આવું સમતલ અરીસા સામે આ રીતે ઘડિયાળ હોય. ઘડિયાળમાં ધારો કે એક્ઝેક્ટ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ, ધારો કે ડાયલ નથી, અહીંયા અંકો દર્શાયેલા નથી, તો આપણે કેટલા દેખાશે? 3 વાગ્યા દેખાશે. પણ અંદરના ભાગની પરિસ્થિતિ શું હશે? તો નજીકનો છેડો નજીક આવશે. આ તો સીધી રેખા છે એટલે આમાં કોઈ માથાકૂટ આવતી નથી. તો પરિસ્થિતિ આવી જશે. તો ધારો કે અહીંયા અંકો લખેલા ન હોય તો રિયલ 3 વાગતા હોય, અહીંયા આપણે કેટલા દેખાશે? 9 દેખાશે. તો જે ઘડિયાળનો જે પ્રોબ્લેમ છે એને આપણે સોલ્વ કરવો હોય તો ઘણી એક શોર્ટકટ છે કે કોઈ પણ સમયને આમાંથી તમે બાદ કરી દો, 12 વાગ્યામાંથી બાદ કરો, અરીસામાં દેખાતો જે સમય છે એને 12 માંથી બાદ કરવામાં આવે તો રિયલ સમય તમને મળે. કોઈ બી ઘડિયાળ અરીસામાં દેખાય એમાં કેટલા વાગ્યા છે, એમાં જેટલા વાગે એમાંથી બાદ કરી દો. અહીંયા આપણે 9 દેખાય છે, 9 ને બાદ કરી દો તો રિયલ સમય કેટલો મળશે તમને? 3 વાગ્યાનો મળશે. કેટલો મળશે? 3 વાગ્યાનો. પણ ટૂંકમાં મિત્રો આ રીતે સમતલ અરીસાની ઇમેજ આપણે રચવી તો રચી શકીએ છીએ. હવે અમુક વસ્તુ આપણે સમય ન લેતા સાબિતી વગર સ્વીકારીએ, કારણ કે વસ્તુ ફિક્સ જ હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિ છે, h ઊંચાઈની વ્યક્તિ છે, ધારો કે h ઊંચાઈની વ્યક્તિ છે, એની સંપૂર્ણ ઇમેજ અરીસામાં જોઈને આખો પગથી કરીને માથા સુધીનો ભાગ અરીસામાં જોવો હોય, અરીસાની મિનિમમ લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ? તમારે તમારું આખે આખું પ્રતિબિંબ અરીસામાં જોવું તો ઓછામાં ઓછો કેટલી લંબાઈનો અરીસો હોવો જોઈએ? તો અહીંયા આપણે અરીસો લઈ લઈએ, એક વખતનો ફૂલ અરીસો લઈએ. ચાલો અહીંયા પગ છે, અહીંયા પગ દેખાશે, અહીંયા માથું તમારું, અહીંયા ધારો આંખ, આખી ઇમેજ તમારે જોવી છે. આખી ઇમેજ તમારે જોવી છે તો પગ ક્યારે દેખાય? કે પગમાંથી જતું ધારો કે તેના અરીસા પર જાય છે, આમ આપાતથી અહીંથી પગનું પ્રતિબિંબ રચાતું હશે, એ ફરજિયાત આંખમાં પ્રવેશતું હોવું જોઈએ. આ પગમાંથી આવતું કિરણ છે, આપાત કિરણ પરાવર્તન પામીને આંખમાં પ્રવેશતું હોવું જોઈએ. બીજું કિરણ આપણા માથા પરથી આવતું કિરણ, ધારો કે કિરણ અહીંયા જાય કે પરાવર્તન પામીને આંખમાં પ્રવેશતું હોવું જોઈએ. ફરીથી ઇમેજ દોરજો.
कोई व्यक्ति ए बी सी आ माथुं છે, આ આંખો છે અને આ પગ છે, એની ઇમેજ જોવી છે, સંપૂર્ણ ઇમેજ. અરીસો કેટલી લંબાઈનો હોવો જોઈએ? તો જો મિત્રો અહીંયા પગ છે સી આગળ, તો એટલા જ અંતરે અહીંયા આપણે સી આગળ પગ દર્શાવવા પડે. અહીંયા આંખમાંથી સીધો લંબ દોરી દો, દૈર્ઘ્ય બી છે, અને અહીંયા માથા પરથી સીધો લંબ દોરી દો, આ માથું. આ વ્યક્તિને પગ ક્યારે દેખાય? તો પગ પરથી જતું કિરણ પરાવર્તન પામી અને આંખમાં પ્રવેશતું હોવું જોઈએ. આ રિયલમાં આપણને ભાસ કેવો થશે? કિરણ સીમાંથી આવો ભાસ થશે તો પગ દેખાશે. અહીંયા માથા પરથી આવતું કિરણ અહીંયા આપાત થાય, એ પરાવર્તન પામીને આંખમાં પ્રવેશતું હોવું જોઈએ. આ કિરણના કારણે માથું દેખાશે, આ કિરણના કારણે પગ દેખાશે. તો વધારાના અરીસાની કોઈ જરૂર હોતી નથી. તો બસ અરીસો આટલી લંબાઈનો હોવો જોઈએ. અરીસો આટલી લંબાઈનો હોવો જોઈએ. તો વ્યક્તિની ઊંચાઈ h હોય તો સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ જોવા માટે આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ કે અરીસાની લંબાઈ મિનિમમ લંબાઈ h/2 હોવી જોઈએ. ભૂમિતિની મદદથી એકદમ સરળ રીતે સાબિત કરી શકાય, પણ એવું ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. બાકી અનુરૂપ ત્રિકોણની મદદથી સાબિત કરી શકાય કે અહીંયા વ્યક્તિની ઊંચાઈ h હોય તો એની સંપૂર્ણ ઇમેજ અરીસામાં જોવા માટે અરીસાની મિનિમમ લંબાઈ, લઘુત્તમ લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ? h/2 હોવી જોઈએ. યાદ રાખશો. એક આવો કેસ છે બીજો કે h ઊંચાઈની દિવાલ છે, h ઊંચાઈની દિવાલ, દિવાલથી d અંતરે એક વ્યક્તિ અહીંયા ઊભો છે. એને સંપૂર્ણ દિવાલ દેખાય, અહીંયા મધ્યમાં ઊભો છે, દિવાલ અને અરીસા વચ્ચે મધ્યમાં ઊભો છે. એને સંપૂર્ણ દિવાલ દેખાય તે માટે અરીસાની લેન્થ કેટલી હોવી જોઈએ? ફરીથી રિપીટ કરું, આ 9 પોઈન્ટ છે કે અરીસો દિવાલ અને અરીસાની એક્ઝેક્ટ મધ્યમાં ઊભો છે. તો સંપૂર્ણ દિવાલ દેખાય તે માટે અરીસાની રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી હશે? લઘુત્તમ ઊંચાઈ કેટલી હોવી જોઈએ? આપણે ફરીથી દર્શાવી દઈએ કે અહીંયા આ દિવાલની ટોચ આવશે, અહીંયા 2D અંતરે દિવાલનું તળિયું આવશે. ફરીથી આપણે કહી દઈએ અહીંથી દિવાલ પરથી જતું કિરણ વ્યક્તિની આંખમાં પ્રવેશતું હોવું જોઈએ. એ જ રીતે અહીંયા ટોચ પરથી આવતું કિરણ પણ વ્યક્તિની આંખમાં પ્રવેશતું હોવું જોઈએ, તો એને દિવાલ દેખાશે. આ છેલ્લામાં છેલ્લું કિરણ છે. તો બસ અરીસાની રિક્વાયરમેન્ટ આટલી જ આવશે, વધારે આવશે નહીં. તો આ ભાગની કોઈ જરૂરિયાત હોતી નથી. તો આટલા અરીસાની લંબાઈ હોવી જોઈએ. આ પણ ભૂમિતિની મદદથી તમે સરળતાથી સાબિત કરી શકો છો. h/3 ઊંચાઈ હોવી જોઈએ. અરીસાની ઊંચાઈ કેટલી હોવી જોઈએ? h/3. તો 3 વસ્તુ ફરીથી આપણે યાદ રાખવાની થાય સમતલ અરીસા માટે કે નંબર 1, h ઊંચાઈ વ્યક્તિને અરીસામાં તેનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ જોવા માટે અરીસાની લઘુત્તમ લંબાઈ ઓછામાં ઓછી આટલી હોય છે. લઘુત્તમ લંબાઈ h/2 હોવી જોઈએ. અરીસાની લઘુત્તમ લંબાઈ h/2 હોવી જોઈએ. એ જ પ્રકારે નંબર 2, એક વ્યક્તિ h ઊંચાઈની દિવાલ અને સમતલ અરીસાની મધ્યમાં ઊભો છે. સમતલ
અરીસાની મધ્યમાં ઊભો છે, તેને દિવાલનું દિવાલને સંપૂર્ણ અરીસામાં જોવા માટે અરીસાની લઘુત્તમ લંબાઈ h/3 હોય। અરીસાની લંબાઈ હોય, વ્યક્તિ પોતાનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ જોવું હોય તો અરીસો h/2 લંબાઈનો ઓછામાં ઓછો હોવો જોઈએ। અરીસો વ્યક્તિ કોઈ દિવાલ અને અરીસાની વચ્ચે ઊભી છે તો સંપૂર્ણ ઇમેજ માટે ઓછામાં ઓછી લંબાઈનો અરીસો કેટલો હોવો જોઈએ? h/3 લંબાઈનો હોવો જોઈએ। આજનો છેલ્લો કેસ મિત્રો કે અરીસાનું રોટેશન કરવામાં આવે। એક આ રીતે સમતલ અરીસો, એના પર એક કિરણ આપાત કરવામાં આવે એટલે આપાત કોણ I, પરાવર્તિત કોણ R બરાબર I થશે। આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણ કેવા હશે? સમાન હશે। હવે આ અરીસાને થોડો રોટેશન એટલે ભ્રમણ આપવામાં આવે થીટા ખૂણે, અરીસાનું ભ્રમણ કેટલું આપી દીધું? થીટા ખૂણે ભ્રમણ આપી દીધું તમે, તો બનશે શું કે આ જે લંબ તો એ લંબ બદલાઈ જશે। આ પેનલ લંબ તો એને આપણે ધારો કે n1 કહીએ તો નવો લંબ અહીંયા આવશે, n2 અહીંયા આવશે। આપાત કોણ કેટલો થઈ ગયો? આપાત કિરણ બદલાતું નથી, પણ અરીસાના ભ્રમણના કારણે અરીસો અહીંયા આપણે લઈ દીધો, થીટા જેટલો ભ્રમણ આપ્યું, આપાત કોણમાં થીટા જેટલો વધારો થશે। કેટલો વધારો થશે? થીટા જેટલો। આ તો એના બદલે નોર્મલ અહીંયા જતો રહ્યો, લંબ અહીંયા જતો રહ્યો, તો આ ખૂણો કેટલો બનશે? થીટા જેટલો બનશે। તો આપાત કોણ કેટલો થઈ ગયો? પેલો જે I હતો, I માં વધારો થઈને I થીટા જેટલો થઈ ગયો। કેટલો થઈ ગયો? I થીટા। તો આ જે પરાવર્તિત કિરણ છે, ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું છે, સાબિત કોઈ કરવાની જરૂર નથી। પરાવર્તિત કિરણ કેટલું રોટેટ થઈ જાય? તો પરાવર્તિત કિરણ 2 થીટા જેટલું રોટેટ થાય છે, યાદ રાખજો। અરીસાનું થીટા જેટલું ભ્રમણ આપવામાં આવે તો પરાવર્તિત કિરણ કેટલું? 2 થીટા જેટલું ભ્રમણ અનુભવે છે। કઈ દિશામાં? અરીસો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં, ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં હોય તો આ ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં મળશે, અરીસો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં તો પરાવર્તિત કિરણ પર 2 થીટા જેટલું એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં ભ્રમણ અનુભવશે। તો શોર્ટમાં લખી દઉં કે સમતલ અરીસાને, છેલ્લો કેસ, સમતલ અરીસાને થીટા જેટલું ભ્રમણ આપતું પરાવર્તિત કિરણ 2 થીટા જેટલું ભ્રમણ અનુભવે છે। તેની દિશા અરીસાના ભ્રમણની દિશામાં હોય છે। શોર્ટમાં અરીસો ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં ભ્રમણ અનુભવે તો પરાવર્તિત કિરણ પર 2 થીટા જેટલું ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં ભ્રમણ અનુભવશે। સિમ્પલ સાબિત કરી શકાય જો ખબર પડે તો આપાત કોણ I હતો, પરાવર્તન કોણ પણ I હતો। અરીસાને ભ્રમણ આપશો
આપાત કોણમાં થીટા જેટલો વધારો થઈ ગયો તો પરાવર્તન કોણ પર કેટલો વધી જશે થીટા જેટલો, એટલે ટોટલ એંગલ કેટલો વધશે 2 થીટા જેટલો, એટલે પરાવર્તિત કિરણ 2 થીટા જેટલું ભ્રમણ અનુભવશે. અને કઈ દિશામાં? તો અરીસાના ભ્રમણની દિશામાં. અરીસો ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં તો ભ્રમણ પણ ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં, અરીસો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં તો પરાવર્તિત કિરણ ભ્રમણ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં જોવા મળશે. મિત્રો જનરલી સમતલ અરીસાની લગભગ બધી બાબતો આપણે આજે સ્પીડલી પૂરી કરી છે. બસ આટલી વસ્તુ ઇનફ છે સમતલ અરીસામાં. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વક્ર અરીસા જે આપણા એનસીઈઆરટી બુકમાં જે પ્રમાણે આપણે આગળ વધીશું.